सतगुरु गुरु नानक साहब जी की मेहर नाल निवाजे हुए छे पातशाहियां दे चरनां च गुरु प्रसाद नूं मानदे होए जिन्हां ने अपने नेत्रां नाल गुरबाणी जुग कुर्बानी जुग ते शस्त्रधारी जुग नूं अखां दे नाल देखिया है। ये लफ्ज तां तिन दास ने वरते ने। सन्मान योग बाबा बुढ़ा साहब जी ने अपने नेत्रां नाल गुरु नानक साहब दे केवल दीदार नहीं पाए, उन्हां दे गोद दा प्यार भी माणिया। उन्हां ने अपने कन्नां नाल हजूर नूं कीर्तन करदियां ते बाणी उचारण करदियां सुनिया। वो गवाह ने इस चीज दे। उन्हां दियां नेत्रां दे सामने बाणी दा निरंतर प्रवाह चलिया। वक्त आया उन्हां दियां अखां दे सामने समय ने करवट लई ते सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी महाराज जिन्हां नूं शहीदां दे सरताज कुर्बानी दे पुंज सबर शांति दे पुंज कहने खां, उन्हां नूं भी अपने नेत्रां दे नाल शहादत दा जाम पीण वास्ते अमृतसर तो लाहौर जांदियां नूं देखिया। उसी गुरमुख महापुरख ने गुरु अर्जुन देव जी की शहादत तो बाद अपने कर कमलों द्वारा श्री अकाल तख्त साहब जी का वो तख्त का निर्माण किया। हजूर नूं दो किरपाना उन्होंने मीरी ते पीरी दियां पहनाइयां। उस महापुरख ने सन 1506 विच शरीरक जामा धारण करके इस मृत मंडल च सबर शुरू किया। फिर बेनती करांगा, सन 1506 नूं बाबा बुढ़ा साहब जी का जन्म है। सन 1631 नूं उस महापुरख ने 6वें गुरुदेव जी के सन्मुख अपने इस 5 भूतक चोले नूं त्यागिया है। 125 साल उन्हां विचों 113 साल जो हर साल असीं विचारने 113 साल 6 गुरु साहिबानां दा ओ प्यार मानण वाला महान गुरसिख उन्हां दी याद नूं समर्पित इस वरे दे गुरमत समागम दी आरंभता है। जिवें भाई साहब जी ने आप जी नूं दस्सिया, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा प्रथम प्रकाश दिवस, क्योंकि असी जिस हजूर नूं मस्था टेकने साडे इष्ट साडे राहबर साडे मुरशद साडे सतगुरु साडे लोक परलोक हलत पलत इहां उहां ऐथ उथ है जिहड़ा रखवाला है वो श्री गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान है। आओ प्रकाश दिवस नूं समर्पित विचार बनिया सी हुक्म सी कि ये 4 दीवान इन्हां 4 दीवाना विचों अर्ज करन में जा रहा, क्योंकि पता होवे आपां की विचारना है। सब तो पहला ये सतगुरु की बाणी है कि अखरां दा जोड़ है। ये बाणी आई किवें, पर मैं विचार च शब्द बैठा सोच रहा सतगुरु किरपा करके सानू बख्श दिया जे, क्योंकि साडी बिल्कुल बुद्धि साडी मत इथों तक उडारी मार ही नहीं सकती जिस अवस्था विच तुसी धुर की बाणी उचारण की है। ये सानू पहला स्वीकार के चलना चाहिए है कि तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोड़ी रहा। पर फिर भी मेरे मन च आया ये बाणी किवें आई, ये मिथ के शब्द लिखे गए। दूसरी बेनती, ये बाणी किस किस रूप विच उचारण की गई। इत्थे मैं अखरां दा जिक्र नहीं करांगा,
ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ 1170 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1604 ਤੱਕ, ਮੈਂ 1170 ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਧਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਬਣਦੇ, ਕਿਸੇ 71 ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ 70 ਲਿਖਿਆ। 1170 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1604 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਆਈ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੀਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੀਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਚੌਥੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਖੀ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਵਾਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਰਾਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਲਿਜਾਇਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੁਮਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 15-15 ਪੇਜ ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਾਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਸ਼ਾ ਐਸਾ ਹੈ ਸਮਝ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗਹਿਰੀ। ਉਂਝ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਹਾਣੀ ਔਰ ਸਾਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ 5ਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਭਿਆਸ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਵਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦਰੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਪਾਪ ਦਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏਗਾ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦ੍ਰਿੜ, ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਦ੍ਰਿੜ। ਕਿ ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਫੇਰੇ ਲਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਾਹਮਣ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵੇਦੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 7 ਫੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ PhD ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਮਣ ਕੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਵਾਂ ਐਵੇਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰੰਭਤਾ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੱਚਾ, ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ
कदी सोचिया? किसी ने सवाल नहीं किया क्यों जो कीर्तन हो रहा तुसी क्यों विच अरदास कर रहे हो? नहीं, इस मर्यादा में रस्म लफ्ज नहीं वरतांगे, सारे वेखांगे कुड़माई की चीज है, ये गुरमत अनुसार की अर्थ ने। इसी सारे, क्योंकि मैं लफ्ज शगन नहीं वरतना, साडे लोग सारे शगन ही वरते आ, पर गुरु ग्रंथ साहिब च लफ्ज कुड़माई आया, ਉਹਦੇ अर्थ की ने ਇਹ आने वाले दिनों च। पर ਜਿਹੜੇ ਇਹ 4 ਦੀਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ खास करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश दिवस ਨੂੰ, ਉਂਝ वैसे दास इन्हां दिनों च तकरीबन मस्कीन साहिब तो बाद कोई साल ऐसा नहीं सी जिस दिन एक कथा मैं रामसर नहीं करता। पर इस बारी बहुत कोई तब्दीली हुई, कैलेंडर विच भी डेटा अगे पिछे, पर इस बारे मैं उन्हां तो खिमा मंग आया ते रामसर जिहड़े महीना भर समागम चलते हैं उन्हां दी आरंभता दास करके आया सी रामसर, ते सतगुरु दे चरनां च अरदास है, आओ असीं गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश की है गुरु की बाणी, इस तो आरंभता करांगे। आप जितने गुरु चरनां विच उपस्थित हो जां घरां च बैठे सुन रहे हो, बहुत दूर ते तक नैट रेडियो राहीं आप सुनते पे हो, अपने अंदर नूं टिकाण दा आपां सारे यतन करिए। हर रोज़ कथा तो बाद यतन करांगे 5-7 मिनट जरूर सिमरन किया जाए। सच एवे बुलारे लई सब तो वड्डी संगत की असीस हुंदी है कि संगत जप के उहदे जीवन वास्ते अरदास करदे। करो किरपा, बख्शो आसीस, गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी अमृत गुरबाणी अंदर जिन्हां लफ्जां दी वरतों कीती गई है, उस विच बाणी, तुर की बाणी, खसम की बाणी, साध की बाणी, अमृत बाणी लफ्ज वरते गए। असल च जिहड़ा लफ्ज बाणी है, ये संस्कृत का एक लफ्ज है जी वाणी। हिंदी विच भी इहनूं बोलिया जांदा वाणी। वाणी दे अखरी अर्थ ने बोल, आवाज़। ते गुरु ग्रंथ साहिब विच इस खास करके पंजाबी भी जदों इहदी वरतों कीती गई ते इस नूं वाणी दी थां ते बब्बा ला के बाणी लफ्ज बनाया गया है उसका तत्सम रूप ही। वाणी का तत्सम रूप जिहड़ा उसनूं बाणी कहा गया। पर इत्थे एक होर बेनती कि बाणी लफज अज रूढ़ हो चुका है। ये दूजा रूढ़ का अर्थ अंग्रेजी वाला ना समझना। बाणी लफज गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द वास्ते पक्का हो चुका है। जदों बाणी लफज आउंदा है साडा ध्यान सतगुरु दे शब्द वल जांदा है। पर चेते रखियो गुरु ग्रंथ साहिब विच बाणी लफज केवल धुर की बाणी लई नहीं, बाणी लफज दी वरतों कच्चे बोलां वास्ते भी कीती गई है। पर उंज सारा ज्यादातर बाणी लफज सतगुरु दे बचन लई बेनती है। पहला सी लफ्ज लिया बाणी, गुरबाणी, धुर की बाणी, ये सारे वाचांगे को। हुण वो जिहड़ा लफ्ज बाणी है, खास करके आनंद साहिब विच जिवें गुरु अमरदास ने बाणी लफ्ज सच लई भी वरते ते बाणी लफ्ज झूठ वास्ते भी वरत्या गया। असीं पौड़ी पढ़ने आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। उत्थे बाणी ना लफ्ज है सच्ची, गावो सच्ची बाणी। पर सच्ची बाणी दी भी व्याख्या कर दी। सच्ची बाणी की बाणी तां गावो गुरु केरी बाणियां सिर दर ते श्रोमणी, सब तो उच्ची बाणियां सिर बाणी। सतगुरु की बाणी, बाणियां सिर बाणी। उस तो बाद अगली पौड़ी आ पढ़ दे, उथे सतगुरु ने वेरवा पा दिता भी हर बाणी लफज गुरबाणी वास्ते नहीं। जिमें असी इत्थे पाठ कर रहे अगे सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, उथे भी लफ्ज हजूर ने बाणी वरतिया। सच्ची नाल भी बाणी शब्द आया ते कच्ची नाल भी लफ्ज बाणी आया। मैं तां बेनती की असल च बाणी दे लफ्जी अर्थ ने कि बोलिया होया बोल, जबान तो निकले हुए वाक,
ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਬਾਣੀ, ਚਲੋ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਰਤੇ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਗੁਰਮਖੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਉਹ ਧੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਪਰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਰਥ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ, ਕਿ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ ਕੋਇਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ। ਕੋਇਰ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ, ਕਿ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ, ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁਖ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਈ ਕਿਵੇਂ? ਕੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਮ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੁਝ ਕਾਵਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਈਰਖਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ? ਹਰ ਵਕਤ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, 1469 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਬੋਲੀ, ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰਸਾ, ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਆਸਾਂ ਰਾਗ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ, ਨਵੀਨ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋੜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ।